Hi all, welcome back to once. So now I am going to discuss the module 4, topics for digital signal processing, ECT303 KTU solution program. Module 3, digital signal processing, module 4, digital signal processing solutions. So these are the topics of module 4. Structures of realization of discrete time system, block diagram, signal flow graph, representation of filters, FIR filter structure, linear, direct form, cascade, then IIR structure, direct form, transponded, cascade and parallel, then computational complexity of digital filter structure, then multi-rate signal processing, decimation, interpolation, anti-aliasing and anti-imaging filter. These are the topics in module 4. These all are equally important. So in our question paper, December 2022-2019 scheme, so part A, the module 4 questions are question number 7 and question number 8. The question number 7 is, what is multi-rate signal processing? Obtain the interpolated and decimated version of the sequence x of n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 given by a factor of 2. And the next is 8th one, obtain the direct form structure for the FIR filter with the transfer function is given h of z is equal to 1 plus 2z inverse plus 3z raised to minus 2 plus 4z raised to minus 3 plus 5z raised to minus 4 plus 6z raised to minus 6 plus 7z raised to minus 7. These are the part A questions. So I am discussing the first one. What is multi-rate signal processing? Obtain interpolated and decimated version of the sequence x of n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 by a factor 2. So first of all, what is multi-rate signal processing? So the discrete time signals that process the data at more than one sampling rate is known as multi-rate. That name is known as multi-rate. That means the sampling rate, we are using the sampling rate more than one, that is known as multi-rate signal processing. So uses more than one sampling rate, that is known as multi-rate signal processing. So mainly this multi-rate signal processing, mainly two types, interpolation and decimation, upsampling or downsampling. So upsampling or interpolation. Upsampling means the sampling rate is increases by a factor of L, that is x of n divided by L. And downsampling or decimation means decimating the sampling rate, that decreases sampling rate by a factor of L, denoted as x of n times L. Okay. So what are the importance of we are using the multi-rate signal processing? That means high quality data acquisition and storage system. Then second one, the audio signal processing, we are using the multi-rate signal processing. Then speech processing, if you are using the multi-rate signal processing, we can reduce the storage space. Then in detail here in our question, x of n is given 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Here obtain the samples of downsampling and upsampling samples. So first of all, what is downsampling or a decimation? Downsampling means it decreases the sampling rate by a factor L. That is y of n is equal to x of n times L. That is, it decreases by a sample. For example, in our question, decimated by a factor of 2. That is, L is equal to 2 and x of 2n. X of 2n. That means decreases decreases by the factor of 2. Here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So first two samples, only one value we are taken. That means decreases by a factor of 2. Again next two samples, one sample is only in the output. Again next two samples, only the one sample is in the output. Again next two samples, we are considering only one sample. So downsampled sequence of x of n is equal to 1, 3, 5, 7. These are the downsampled sequence. Next one, upsampling. Upsampling means it is y of n is equal to x of n by L. It increases the sampling rate by a factor L. That is, increases the number of samples. So first samples, here total number of 8 samples. So in the upsampled spectrum, here total of 14 samples, 16 samples. That is, first sample 1, 0, width is increases. So 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0 and 8, 0. These are the
decimated and interpolated sequence of the given question. X of n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. First one is decimated. So it is decreases by a factor and increases by factor is known as upsampling. These are the solution of question number 7. Okay, നമുക്ക് next question നോക്കാം. Question number 8. So question number 8 is obtain the direct form structure for the FIR filter with the transfer function h of z is equal to 1 plus 2z inverse plus 3z raised to minus 2 plus 4z raised to minus 3 plus 5z raised to minus 4 plus 6z raised to minus 6 plus 7z raised to minus 7. ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് 2z inverse plus 3z raised to minus 2 plus 4z raised to minus 3 plus 5z raised to minus 4 plus 6z raised to minus 6 plus 7z raised to minus 7. That is, so h of n is the inverse z transform of h of z. That is z inverse of this term. That is 1 plus 2z inverse plus 3z raised to minus 2 plus 4z raised to minus 3 plus 5z raised to minus 4 plus 6z raised to minus 6 plus 7z raised to minus 7. So നമ്മുടെ question is direct form structure ആയതുകൊണ്ട് directly x of n is the input and y of n is the output. So h of n is equal to z inverse of this one എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y of n ആണ് output, x of n input. So that is 1 plus, so 1 plus 2z inverse. So 1 delay element multiplied with 2, that is 2z inverse plus 3z raised to minus 2. Again 1 delay element z raised to minus 1, multiplication factor is 3, that is 3z raised to minus 2 plus 4z raised to minus 3. Again a z inverse, then 4z raised to minus 2 plus 5 into z raised to minus 4 plus 6z raised to minus 6. z raised to minus 5 ടൈം ഇല്ല. സോ ഈ ഒരു സെഡ് ഇൻവേഴ്സിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ അവിടെ 6 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 6z raised to minus 6 പ്ലസ് 7z raised to minus 7. ഇതാണ് നമ്മുടെ 8th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് z ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് z ഇൻവേഴ്സ് z raised to minus 2, 3z raised to minus 2. Again z inverse plus z inverse plus z inverse z raised to minus 3, 4z raised to minus 3. Then z inverse plus z inverse plus z inverse plus z inverse z raised to minus 4, 5z raised to minus 4 plus 6z raised to minus 6 plus 7z raised to minus 7. Okay, so next question is part B. 17A is obtain direct form 1, direct form 2 parallel structure for the system. The system is given here. Y of n is equal to 1 by 2 y of n minus 1 plus 1 by 4 y of n minus 2 plus x of n plus x of n minus 1. 10 mark question ആണ്. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1, ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2, പാരലൽ ഫോം സ്ട്രക്ചർ 3 വരച്ചാൽ മാത്രമേ 10 മാർക്സ് കിട്ടുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ബി പാർട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ 4 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. റൈറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ആൻറ്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്താണെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റി ഇമേജിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്താണെന്നുള്ളത്. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ആൻറ്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ആൻറ്റി ഇമേജിംഗ് ഫിൽറ്റർ. Then next question is 18A. Obtain the cascade form realization using direct form 2. നമുക്ക് കാസ്കേഡ് ഫോം റിയലൈസേഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 വെച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീനിയർ ഫേസ് സ്ട്രക്ചർ വിത്ത് ലീനിയർ ഫേസ് FIR ഫിൽറ്റർ സ്ട്രക്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് 7 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ റിയലൈസേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാസ്കേഡ് ഫോം 7 മാർക്ക്, ലീനിയർ ഫേസ് വരയ്ക്കുന്നതിന് നെക്സ്റ്റ് 7 മാർക്ക്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് 17A. Obtain direct form 1, direct form 2 parallel form structure for the system. Here directly system is given. That system is y of n is equal to 1 by 2 y of n minus 1 plus 1 by 4 y of n minus 2 plus x of n plus x of n minus 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ y of n ന്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് y of z is equal to 1 by 2 into z inverse into y of z plus 1 by 4 z raised to minus 2 into y of z. Then x of n വരുമ്പോൾ x of z plus n minus 1 z inverse into x of z. That is equal to 1 y of z minus 1 by 2 z inverse y of z minus 1 by 4 z raised to minus 2 y of z is equal to x of z plus z inverse into x of z. ഇതിൽ നമ്മൾ y of z നെ കോമൺ എടുക്കുകയാണ്. 1 minus 1 by 2 z inverse
minus 1 by 4 z raised to minus 2. Right side il ninnu x of z common edukkuvaana 1 plus z inverse. That is h of z is a transfer function. H of z is equal to y of z divided by x of z is equal to 1 plus z inverse divided by 1 minus 1 by 2 z inverse minus 1 by 4 z raised to minus 2. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ h of z transfer function. Y of z by x of z is equal to 1 plus z inverse divided by 1 minus 1 by 2 z inverse minus 1 by 4 z raised to minus 2. So നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1, ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2, പാരലൽ ഫോം സ്ട്രക്ചർ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മൾ 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇത്. 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് മാർക്ക് ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആകാം. സോ ഇപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 3 മാർക്കും direct form 2 4 marks. The parallel form structure again 3 marks. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ഡിവിഷൻ വരാൻ 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 10 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. So next first one direct form 1 realization. So നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ h of z is equal to y of z by x of z ആണെന്ന് അറിയാം. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രക്ചറിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതായത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. y of z by w of z into w of z divided by x of z സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് y of z by w of z ഇതാണ് നമ്മുടെ y of z by w of z is equal to നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 plus z inverse by 1 minus 1 by 2 z inverse minus 1 by 4 z raised to minus 2 ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇതിനെ w of z by x of z into ഇതിനെ ഞാൻ y of z by w of z into w of z by x of z എന്ന് എഴുതുക. അതായത് w of z കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ y of z by w of z നെ ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം ആയിട്ടും 1 divided by 1 minus 1 by 2 z inverse minus 1 by 4 z raised to minus 2 ആയിട്ടും w of z by x of z നെ 1 plus z inverse ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് z ട്രാൻസ്ഫോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ, സോ ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, that is w of z by x of z is equal to 1 plus z inverse. That is w of z is equal to cross multiply ചെയ്യാം x of z into 1 plus z inverse. Then ഇതിന്റെ ഇൻവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, z ഇൻവേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് w of z ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ w of n ആണ്. That is w of n is equal to x of n plus x of n minus 1. അതായത് x of z plus z inverse into x of z ആണ്. x of z ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് x of n ഉം z inverse into x of z എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു n minus 1 കൊണ്ട് ഡിലേ ആവുക x of n minus 1. സോ ഇത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വരയ്ക്കാം. സോ നോക്കിക്കേ, w of n ആണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x of n ആണ്. n minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിലേ ആവുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് x of n ഇൻപുട്ട് വരച്ചു, w of n നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. സോ 1 പ്ലസ് z ഇൻവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് x of n ഒരു z ഇൻവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് മീൻസ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിലേ ആവുക n minus 1. ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് z ഇൻവേഴ്സ്. w of n ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടിയേക്കുന്നത് എന്താണ്? 1 പ്ലസ് z ഇൻവേഴ്സ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാൻ വരച്ചു. സോ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y of z by w of z ആണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y of z is equal to w of z into 1 is equal to y of z into 1 minus 1 by 2 z inverse minus 1 by 4 z raised to minus 2. So cross multiply ചെയ്യുക. സോ w of z is equal to y of z into ഇഷ്ടം ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് z ട്രാൻസ്ഫോം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് w of z ന്റെ ഇൻവേഴ്സ് z ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ w of n ആണ്. ദെൻ y of z ന്റെ y of n 1 by 2 z inverse into y of z എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 by 2 into y of n minus 1 minus 1 by 4 z raised to minus 2 into y of z എന്ന് പറയുമ്പോൾ y of 1 by 4 into y of n minus 2. സോ ഈ y of n ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടും w of n ഇവിടെ ഇൻപുട്ടും ആണ്. അതായത് w of n ഇവിടെ ഇൻപുട്ടായിട്ടും y of n ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും എടുത്തു. അതായത് സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, y of n പ്ലസ് y of n minus 1 by 2 y of n minus 1 ആണ്. സോ ആരോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലസ് ആയി. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ y of n, ഈ സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് വന്നു? y of n minus 1 1 by 2 into y of n minus 1. എഗെയിൻ ഒരു ഡിലേ എലമെന്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് y of n minus 2. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 into y of n minus 1 ഉം ഈ ടേമിൽ 1 by 4 into y of n minus 2 ആഡ് ചെയ്യുക, y of n കിട്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് y of n minus 1 by 2 y of n minus 1 plus 1 by 4 y of n minus 2 or 1 minus, so 1 minus 1 by 2 z inverse
minus 1/4 z⁻². ഇതാണ് എൻ്റെ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 റിയലൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് എച്ച് ഓഫ് ഇസഡിന് വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് എഴുതുക, ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇസഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ സെക്ഷനകത്ത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ടായിട്ടും വൈ ഓഫ് എൻ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും എടുത്ത് സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇസഡിനകത്ത് ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇസഡ് ഇൻപുട്ടായിട്ട്, അതായത് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എൻ ഇൻപുട്ടായിട്ടും വൈ ഓഫ് എൻ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുന്നു. ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1 സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ഫോം 1ഉം ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 വരയ്ക്കുമ്പോഴും സെയിം, നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷനും എച്ച് ഓഫ് ഇസഡും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡിലേ എലമെന്റ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ അഗെയിൻ ഒരു ഡിലേ എലമെന്റ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 റിയലൈസേഷൻ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഡിലേ എലമെന്റ്സിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ 2 ഡിലേ എലമെന്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡിലേ എലമെന്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുക. അതായത് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് മാത്രം വരയ്ക്കുന്നു. ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് വരച്ചതിന് ശേഷം ഓക്കെ, ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളത് 1 നമ്മുടെ ഇതെന്നാണ് എക്സ് ഓഫ് എൻ പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 ആണ്. സോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഞാൻ വരച്ചു. സോ ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഞാൻ ആ 2 ഡിലേ എലമെന്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഒറ്റ ഡിലേ എലമെന്റ് ആക്കി. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. സോ 1 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് വരച്ചു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളത്, അതായത് 1 വൈ ഓഫ് എൻ പ്ലസ് വൈ ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു -1/2 പ്ലസ് വൈ ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു -1/4. ആ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരയ്ക്കുന്നു. സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് വൈ ഓഫ് എൻ വരിക 1/2 ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എൻ മൈനസ് 1ഉം ഇത് 1/4 ഇൻറ്റു വൈ ഓഫ് എൻ മൈനസ് 2. ആരോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട് അവിടെ, മൈനസ് പ്ലസ് ആയി. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 റിയലൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ. സോ ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമൺ ഇസഡ് ഡിലേ എലമെന്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂസിനെ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. അതായത് 1 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1/2 ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് 1/4 z⁻². ഇതാണ് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 റിയലൈസേഷൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ പാരലൽ റിയലൈസേഷൻ. സെയിം ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ബൈ 1 മൈനസ് 1/2 ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് 1/4 z⁻². സോ പാരലൽ റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എച്ച് ഓഫ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h1 of z plus h2 of z. 2 functions are said to be in parallel. We can add. That is h of z is equal to h1 of z plus h2 of z ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ടൈമിലേക്ക് മാറ്റണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനെ എന്ത് ചെയ്തു, 1 മൈനസ് 1/2 z ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് 1/4 z⁻² എന്ന് പറഞ്ഞു. 1 മൈനസ് 1/2 z ഇൻവേഴ്സ് മൈനസ് 1/4 z⁻². അതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലാണ്. ഈ പോളിനോമിയലിന് ഞാൻ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. റൂട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ -b പ്ലസ് ഓ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് b² മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡ് ബൈ 2a വെച്ച് റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ആ റൂട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം എനിക്ക് 2 റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം -0.81ഉം മൈനസ് പ്ലസ് 0.31 ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു. 0.31 ഇതാണ് എനിക്ക് 2 റൂട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ h of z is equal to 1 z ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 0.81 z ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു 1 0.31 z ഇൻവേഴ്സ് എഴുതി. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് h of z is equal to h1 of z plus h2 of z എന്നുള്ള ടേമിലേക്ക് ആക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇതിനെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 1 z ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 0.81 z ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു 1 0.31 z ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു a ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ടേം, അതായത് a ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 0.81 z ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് b ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 0.31 z ഇൻവേഴ്സ് എഴുതുന്നു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ എയും ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈ എയും ബിയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറേ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് z ഇൻവേഴ്സ്, കമ്പയർ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് z⁻², അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കമ്പയർ ദ കോൺസ്റ്റൻസ്, ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് a ആൻഡ് b വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 z ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 0.81 z ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു 1 0.31 z ഇൻവേഴ്സ്, ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ 1 മൈനസ് 0.81 z ഇൻവേഴ്സ് അറ്റ് z ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0.81 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. 0.81 കൊടുക്കുക. അതായത് 1 മൈനസ് 0.81 z ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ടു 0, അതിൽ z ഇൻവേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ 0.81 കൊടുക്കുക.
സോ ഇതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് എയുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടും. എയുടെ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സിന് -0.81 കൊടുക്കണം. 1 - 0.81 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + 0.31 ഇൻറ്റു -0.81 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ 1.62. സിമിലർലി ഞാൻ ബിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + 0.31 സെഡ് ഇൻവേഴ്സിൽ ബിയുടെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ ബി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഫുൾ ഇക്വേഷൻ 1 + സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - 0.81 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു 1 + 0.31 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ 1 + 0.31 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ്. സോ ആ രണ്ട് ടൈം ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് എനിക്ക് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 + സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - 0.81 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് അറ്റ് സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു 0.31 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇതിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 + 0.31 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ആണ്. അതിനെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ സെഡ് ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ 0.31 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടുന്നത് -0.62 ആണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് 1.62, ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയത് -0.62. ഈ കിട്ടിയ എയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് h of z is equal to എയുടെ വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് 1.62 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 - 0.81 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ്. ബിയുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് കിട്ടിയത് -0.62 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + 0.31 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ്. ഇതാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് h of z. ദാറ്റ് ഈസ് h of z ഞാൻ h of z is equal to h1 of z plus h2 of z എന്ന് വരയ്ക്കുക. സോ h1 of z ആയിട്ട് h1 of z is equal to 1.62 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 - 0.81 സെഡ് ഇൻവേഴ്സ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ h1 of n കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് y1 of n ഡിവൈഡഡ് ബൈ x1 of n ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ് y1 of z divided by x1 of z is equal to 1.62 divided by 1 - 0.81 z inverse. So 1.62 into x1 of z is equal to 1 - 0.81 z inverse into y1 of z. So in inverse transform calculate ചെയ്യുക. So inverse എടുത്തുകൊണ്ട് 1.62 times x1 of n is equal to 1 - 0.81 into y of n minus 1. സോ അതാണ് ഞാൻ ആദ്യം വരയ്ക്കേണ്ടത്. സോ ഇതിന് ഞാൻ ആദ്യം h1 of z വരയ്ക്കുക. h1 of z is equal to 1.62 divided by 1 - 0.81 z inverse ആണ്. So 1.62 divided by 1 - 0.81 z inverse. So 0.81 into z inverse. So next one 0.62 ആണ്. 0.62 divided by 1 plus 0.31 z inverse. സോ ഇത് രണ്ടും വരയ്ക്കുക. സോ h of z is equal to h1 of z plus h2 of z. ആദ്യം h1 of z, h2 of z. സോ ഇതാണ് എൻ്റെ പാരലൽ ഫോം റിയലൈസേഷൻ. h of z is equal to h1 of z plus h2 of z. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 പ്ലസ്, സോ 1 പ്ലസ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് 1 പ്ലസ് 0.31 is z inverse. Okay. So next question. Question number 17b. Write short note on anti-aliasing filter and anti-imaging filter. So anti-aliasing filter ne 2 marks. For total 4 mark question ആണ്. Anti-aliasing filter ne 2 marks ഉം anti-imaging filter ne 2 marks ഉം. So what is anti-aliasing and what is anti-imaging filter നോക്കുക. So നമുക്കറിയാം the spectrum obtained after downsampling will overlap if the original spectrum is not band limited to π/m. Sampling theorem നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും. Sampling theorem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The original signal is converted into continuous time signal is converted into discrete time signal and it is recovered back if the sampling frequency should be greater than or equal to twice some SA frequency. അതായത് fs ന്റെ കണ്ടീഷൻ
fs should be greater than or equal to 2fm. Suppose fs is less than 2fm ആണെങ്കിൽ sampling frequency is less than the message frequency ആണെങ്കിൽ ആ സിഗ്നൽസ് രണ്ടും കൂടി ഓവർലാപ്പ് ആകും. ഓവർലാപ്പ് ആവുന്ന ഈ ഓവർലാപ്പിങ്ങിനെ പറയുന്ന പേരാണ് aliasing. This overlap causes aliasing. So therefore aliasing due to downsampling by a signal by a factor of m. ഈ m എന്നുള്ള ഫാക്ടർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ഇസ് m is absent if the signal is x of n is band limited to plus or minus pi by m. അതായത് ആ സിഗ്നല് ബാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ് aliasing സംഭവിക്കുന്നു. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ പ്രയർ ടു ദ അപ്സാംബ്ലർ ഡൗൺ സാംബ്ലർ. സോ നമ്മളൊരു ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആ ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ ആണ് h of n. ലോ പാസ് ഫിൽറ്റർ വിത്ത് കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് പൈ ബൈ എം. സോ ദിസ് ഫിൽറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്റർ. അതായത് ഡൗൺ സാമ്പിളിങ്ങിന് പ്രയർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്ററിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആൻറ്റി ഏലിയാസിംഗ് ഫിൽറ്റർ. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ആൻറ്റി ഇമേജിംഗ് ഫിൽറ്റർ. സോ ആൻറ്റി ഇമേജിംഗ് ഫിൽറ്റർ എന്നപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്സാംബ്ലർ. അപ്സാംബ്ലറിന് ശേഷം ഒരു എന്താണ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ആൻറ്റി ഇമേജിംഗ് ഫിൽറ്റർ. ദാറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഈസ് നോൺ ആസ് ആൻറ്റി ഇമേജിംഗ് ഫിൽറ്റർ. ദാറ്റ് ഈസ് the frequency spectrum of upsampled signal y of n with a factor L. Here upsampling with a sampling factor is L. Then it contains L minus 1 additional images of the input spectrum. That is, the L minus 1 images are due to the addition of L minus 1 zero samples between the successive samples of x of n. So we are using a low pass filter with the cutoff frequency pi by L can be used after upsampler. So this filter is known as anti-imaging filter. So this filter is known as anti-imaging filter. So simply ഒരു upsamplerന് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽറ്റർ ആണ് ഇത് anti-imaging filter. So downsamplerന് before prior to the filter used prior to the downsampler is known as anti-aliasing filter. So next one is 2 mark question ആണ്. So just draw the diagram. Then എന്താണ് ആൻറ്റി ഏലിയാസിങ്, എന്താണ് ആൻറ്റി ഇമേജിങ്, എന്താണ് ഫിൽറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അതാണ് 2 marks. So next one is obtain the cascade form realization. Cascade എടുത്ത് വരുന്നത് cascade form realization using direct form 2 തന്നെ ചെയ്യണം. Using direct form 2 h of z is given. Here directly transfer function is given. h of z is equal to 2 plus z inverse plus z raised to minus 2 divided by 1 plus 1 by 2 z inverse into 1 minus 1 by 4 z inverse into 1 plus 1 by 8 z inverse. നമുക്കറിയാം കാസ്കേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 3 ടേം ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഈ 3 ടേമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ 3 ടേമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ടേമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ ഞാൻ h of z is equal to h1 of z into h2 of z ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ h1 of z എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ബിഫോർ ദാറ്റ് h of z is equal to h1 of z ആയിട്ട് ഞാൻ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 plus 1 by 2 z ഇൻവേഴ്സിനെ ബാക്കിയുള്ള ടേംസിനെ സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ട് എടുക്കുക. 2 plus z ഇൻവേഴ്സ് plus z raised to minus 2 divided by 1 minus 1 by 4 z inverse plus 1 by 8 z raised to minus 1. That is 1 divided by 1 plus 1 by 2 z inverse ഞാൻ h1 of z എന്നും ഈ ടേമിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഞാൻ h2 of z എന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അതായത് h2 of z ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 plus z inverse plus z raised to minus 2 divided by 1 minus 1 by 8 z inverse minus 1 minus 1 by 8 z inverse minus 1 divided by 32 z raised to minus 2. So ഈ രണ്ട് ടേം തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 1 minus 1 by 4 z inverse into 1 minus മിഡിൽ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ minus 1 by 4 plus 1 by 8, അതായത് 1 by 8 z inverse. ലാസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് 2 1 by 4 into 1 by 8 that is equal to 1 by 32 z inverse. സോ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഞാൻ h of z എന്നും സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഞാൻ h2 of z എന്നും എഴുതുക. So here h1 of z into h2 of z is equal to h of z. This is our cascade multiplication. നമ്മൾ cascade multiplication direct form 2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. So first one ഞാൻ 1 plus 1 by 2 z inverse വരയ്ക്കുക. 1 plus 1 by 2 z inverse. So 1 ഇതാണ് plus 1 by 2 into z inverse. So here output is, this one is h1 of z 1 divided by 1 plus 1 by 2 z inverse.
സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസിങ് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 റിയലൈസേഷൻ ആണ്. ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Z ഇൻവേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുക്കുക, നമ്പർ ഓഫ് ഡിലേ എലമെന്റിനെ കുറയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് Z ഇൻവേഴ്സ് കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്തു. സോ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മുടെ ന്യൂമറേറ്റർ ആണ് എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് y ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 2 പ്ലസ് Z ഇൻവേഴ്സ് പ്ലസ് Z റേസ് ടു -2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് 1/8 Z inverse minus 1/32 Z raised to -2. That is Z inverse common. So 2 plus Z inverse 2 plus Z inverse plus Z raised to -2 output side. Left side like denominator ne edukka 1. So arrow left side like 1 minus 1/8. So left side arrow and 1 minus 1/8 is minus 1/8 is plus 1/8. Z raised to -1 minus 1/32 into Z raised to -2. So this is H1 of Z, H2 of Z. These two are multiplying. We will get H of Z is equal to H1 of Z into H2 of Z. This is the cascade form structure of cascade form realization of FIR filter. The given question, that is 2 plus Z inverse Z raised to -2 divided by 1 plus Z inverse into 1 minus 1/8 Z inverse minus 1/32 Z inverse. So H of Z is equal to H1 of Z into H2 of Z. Okay. So the next question is 18th B. So 7 mark question ആണ്. 7 mark question അത് നമ്മൾ 7 mark question ആണ്. 7 mark question H1 of Z സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, H2 of Z സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, H1 of Z വരയ്ക്കുക, H2 of Z വരയ്ക്കുക. അതായത് ഓരോ ഇക്വേഷൻ വരയ്ക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ വരച്ച് ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2 റിയലൈസേഷൻ വെച്ച് വരച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ 8 മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ ഇക്വേഷൻ കമ്പൽസറി ആണ്. ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഫോം 2ന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ലീനിയർ ഫേസ് ഇൻ FIR ഫിൽറ്റർ. സോ ലീനിയർ ഫേസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് FIR ഫിൽറ്റർ. സോ ദാറ്റ് ദ ലീനിയർ ഫേസ് റിയലൈസേഷന് വേണ്ടി ലീനിയർ ഫേസ് ഫിൽറ്ററിന്റെ H of n-ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ H of Z is equal to summation n is equal to എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ Z ട്രാൻസ്ഫോം ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Z ട്രാൻസ്ഫോമിന്റെ ഇക്വേഷൻ summation n is equal to 0 to n-1 H of n into Z raised to -n. So linear means H of n is equal to H of n-1 minus n ആയിരിക്കും. That is ഈ ക്യാപിറ്റൽ N എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. സോ ക്യാപിറ്റൽ N ഈവൻ ആവുന്ന കേസിലും ക്യാപിറ്റൽ N ഓഡ് ആവുന്ന കേസിലും. സോ ക്യാപിറ്റൽ N ഈസ് ഈവൻ, ദാറ്റ് ഈസ് H of Z is equal, ഞാൻ ഇതിനെ രണ്ട് ടേമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. സമ്മേഷൻ n is equal to 0 to n/2 minus 1. n/2 minus 1 ഫസ്റ്റ് ഹാഫ്, ഒരു ഹാഫ് ഈവനും ഒരു ഹാഫ് ഓഡ്. നമ്മൾ ആ ഈവനെ അസ്യൂം ചെയ്യുക n/2 minus 1. സോ n/2 minus 1ന് n minus 2/2, അതാണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. H of n into Z raised to -n പ്ലസ് ബാക്കി സാമ്പിൾസ് n/2 to n-1 H of n into Z raised to -n. അതായത് ഈ H of Z ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. H of 0 to n/2 minus 1 ആയിട്ടും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ n/2 to n-1 H of n Z raised to -n. That is summation n is equal to 0 to n/2 minus 1 H of n Z raised to -n plus again ഈ ലിമിറ്റിനെ ഞാൻ 0 to again n/2 minus 1 ആക്കി എടുത്തു. H of n-1 minus n into Z raised to എന്ത് കിട്ടും n-1 minus n. അതായത് ലിമിറ്റിനെ ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്ത് n-ന് പകരം ഞാൻ n/2 minus 1 ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് H of Z നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക. H of summation 0 to ഒരേ ലിമിറ്റ് ആക്കി മാറ്റി 0 to n/2 minus 1 H of n Z raised to -n plus summation n is equal to 0 to n/2 minus 1 H of n into Z raised to n-1 minus n. That is H of n നെ കോമൺ എടുക്കുക. H of n into Z raised to -n plus Z raised to n-1 minus n. For example, n is equal to 6 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ summation n is equal to 0 to n/2 minus 1 6/2 minus 1, that is 3 minus 1 is 2. 0 to 2 H of n into Z raised to -n plus Z raised to minus of 6 minus 1 minus n, that is 5 minus n. Then n ന് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? H of 0 into Z raised to 0 plus Z raised to -5 plus next H ന് 1 കൊടുക്കുക. H of 1 into എന്ത് വരും? Z raised to 1 plus Z raised to -1 plus Z raised to -1 plus Z raised to -4. Next H of 2 into Z raised to -2 plus Z raised to -3. അതായത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ലീനിയർലി ആഡ് ചെയ്യുക. രണ്ട് ഒരു കോഎഫിഷ്യന്റിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുക്കുക. H of 0, ഫസ്റ്റ് 0 is H of 0 into 1 plus ഇവിടുന്ന് 1 എടുക്കുക. 1 plus ഓക്കെ H of 0 into H of 0യുടെ കൂടെ Z raised to -1 Z raised to -5 Z raised to
നെക്സ്റ്റ് വൺ എച്ച് ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് വരും? നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ ഇസഡ് റൈസ് ടു -1 ഇൻറ്റു ഇസഡ് റൈസ് ടു -4 ഇതിങ്ങനെ റിവേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് വരിക. അതായത് ഡിലേ എലമെന്റ് ഇസഡ് റൈസ് ടു -, ഇസഡ് റൈസ് ടു -1 എക്സെട്ര അഗെയിൻ ആഡ് ചെയ്യുക. രണ്ട് ഡിലേ എലമെന്റിനെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോഎഫിഷ്യന്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ലീനിയർ ഫേസ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ലീനിയർ ഫേസ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഇഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ഈസ് ഈവന്റെ കേസിൽ ഒരു ടേം മിഡിലിൽ എക്സ്ട്രാ വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ഇൻവേഴ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് if n is odd ആണെങ്കിൽ സെയിം കണ്ടീഷൻ h of z is equal summation n is equal to 0 to n/2 minus 1 h of n into z ratio minus n plus n/2 minus 1 തൊട്ട് n minus 1 വരെ h of n into z ratio minus n plus h of n minus 1/2 z ratio minus of n minus 1/2. സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ സമ്മേഷൻ ഒരു രണ്ട് ലിമിറ്റിനെ സെയിം ആക്കി മാറ്റുക. അത് z ratio minus n plus z ratio minus of n minus 1 minus n. if n is oddന്റെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഇഫ് n is equal to 3 ആണെങ്കിൽ h of 0, h of 1 and h of 2 only 3 കോഎഫിഷ്യൻസ് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. സോ h of 0, h of 1, h of 2. ഫസ്റ്റ് കേസിൽ z raised to -1 പ്ലസ് n is equal to 0 വരുമ്പോൾ z raised to 0 പ്ലസ് z raised to 3 minus 1 minus n that is z raised to 2. അതായത് 0യും 2വും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് h of 0 എടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് z raised to 1ഉം z raised to -1ഉം z raised to -1 മാത്രം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ജനറലി x of n എടുക്കുന്നു. h of 0 വരുമ്പോൾ z ഇൻവേഴ്സ്. The next one again z inverse എടുക്കുക. രണ്ട് z inverse കമ്പയർ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കോഎഫിഷ്യന്റ് കൊടുക്കുക. നെക്സ്റ്റ് h of 2 എടുക്കുക എക്സെട്ര. ലാസ്റ്റ് ടേം ഈസ് h of n minus 1/2. So this is the linear form structure of FIR filter. So linearly കോഎഫിഷ്യൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക. So thank you. നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.